الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام اللهم صل وسلم عليه وجميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعاتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين Elhamdülillahi Rabbil Alemin barcha alemlerinin Rabbisi bo'lgan barliq mahlukatlarni tarbiyalab turuvchi Allohga ismi bilan boshlaymiz. Alloh taolaga ko'ngil to'rinan aytilgan hamd va sanolarimiz, shukrlarimiz bo'lsin. Alemlarga rahmat uchun jibarilgan, o'zining xalqi adabi bilan bizga misol bo'lgan suyukli payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga aytilgan salovat shariflarimiz, salamlarimiz erishsin. Muborak bo'lsin. Rajab oyining 1-jumasi. İki jumga arasında vafot bo'lgan qardoshlarımızning Alloh taolo ruhlarini shod qilsin. İki jumga arasında dunyoga kelgan sabiy bolalar tavfiq istiqomat bilan kelgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram jamoat, Allohga shukr, biz Rajab oyina kirdik. Allohga shukr, biz bunda endi bizning agar sirasalar ul narsaga dalil bo'lib tura. Biz Allohga shukr, bizning 2 oy qoldi narsaga, Ramazon oyina. Ramazon oyina 2 oy qoldi. Shuning bilan biz nechikdir azirlanirga tegish. Aybit. Mana bunda hamda payg'ambarimizning o'rnagini olib, u har vaqtni sahobalarga oldin aytaydi, ham shu Ramazon kiri bilan aytaydi. Onlarning isini tushirib, narsa qilarga kerak, nidi u oy, izga oy, muborak oy. Mana u har vaqt sili edi. Masalan, kirsa payg'ambarimiz aytaydi: "Atakum shahru Ramazon." U deysizga, mana keldi sizga Ramazon oyi, shahru muborak, muborak oy. Faradallohu alaykum siyama. Demak, Alloh taolo shu Ramazon oylarida sizga uni farz etib qildi. Shu vaqtda mana bizning sahobalar ham ezgi kishilar endi tabiin aytsak, ular har vaqt azirlana edilar narsaga, Ramazonni qarshi olirga. Demak, bizning agar aytsak, mana Ramazonga azirlanarga kerak deb, mana narsani ham nechik biz uni qarshi olirga tiyishmiz. Unda bo'lsa bizning Ramazon keluvin biz uni nidirni shodlik bilan ketirga tiyishmiz. Shodlik bilan. Qizg'anishga qarshi bit agar mana o'zimizga qarasak, mana ishimizga, qalbimizga qarasak, qo'y bir vaqtda kishi masalan aytsalar, mana Ramazon endi kelajak bir necha oydan so'ng, mana shunda u qaraga kerak. Mana sening fikrlaring nindi birinchi bo'lib tuva. Sen anardan qo'rqasizmi? To'xtali, hozir tag'in bit 30 kun osh bo'larga kerak. Tag'in taravihga masalan bosib org'a kerak. Alandi mana shunday hislar kelsa, Alloh saqlasin. Demak, mu'min kishi uni har vaqt uni shodlik bilan qarshi olishga tegish. Hatto Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Mana Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi, qo'ybilari masalan oyat ingach, qo'ybilari aytadilar, bu oyat sizga narsa berdi deb. Iymoningiz ortdimi, yo'qmi? Shuluq aytdi, Alloh taolo aytdi: "Ammallazina", amana iymon keltirgan kishilarga har bir ingan ayat
аларга бер бушра булып килә. Бушра теге шатлык булып килә, иманны арта дигән. Димәк, Рамазанны беренчедән шатлык белән каршы алырга кирәк. Анарсын безнең. Менә без Рамазанны көтәбез бит. Менә кемдер бу елда, ул бит без инде беләбез инде, безнең берничә ел инде шул коронавирус белән итәбез. Кемдер мусульманнардан күп кеше үлде. Мин мәсәлән беләм, наверное, 8 кешене, аларын точно әйтеп була, мусульман кеше үлде. Намаз укучы, ураза тотучылар үлделәр. Яхшы демәк егетләр иде. Шул коронавирустан үлә. Менә без инде ничек нәрсә, хәзер сорарга тиешбез Аллаһ Тәгаләдән, без менә шул Рамазанга кирсәк иде. Ул безгә шул бик зур фурсатны бирсә иде. Һәм дә монда мисал итеп китереп була нәрсәне, ул да булса хадис Талха ибн Убайдуллахтан ривайт ителә. Ул әйтте ди, менә пәйгамбәрбез вакытында 2 кеше исламга кирделәр. Димәк, 2 кеше исламны кабул иттеләр дә, һәм дә берсе шаһид булып китте. Бер елы шаһид булып китте, ә икенчесе соңрак үлде, 1 елга соңрак. Һәм дә Талха ибн Убайдулла әйтә, мин ди аларны төшләрдә күрдем, төштә күрдем дә миңа җәннәт күрсәтелгән иде, һәм шул ук нәрсәсе белән күрдем, менә шаһид ул беренче булып җәннәткә кирмәде ди. Баштан кертелде соңрак үлүче. Ә тегесе шаһид булса да. Шул ук вакытта Талха әйтте, мин ди анардан гаҗәпләндем, ничек инде. Беренчесе шаһид булып китте, әле соң булып җәннәткә керә ди. Ул ди, мин киттем пәйгамбәрбез янына, һәм дә сорау бирдем. Ничек инде шулай пәйгамбәргә? Һәм шул пәйгамбәр әйтте, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, ди, теге яшәүче ди 1 ел яшәгәч ди, ул уразаны тотмадымы ди. Һәм язылган ситтәту алаф рака. Ул ди 6000 ракат күбрәк укымадымы ди. Димәк, ул беренче булып та җәннәткә кертелде ди. Менә егән без һәрбер вакытта без әйтәбез, бит мусульман үлемнән куркырга тиеш түгел. Һәм дә бер качанда да пәйгамбәрбез әйткән, бер качанда үзегезгә үлемне теләмәгез ди. Чөнки анарда зарарлык бар. Нәрсәдә кеше үзенә үлемне теләсә дә, барыбер яшәү кешегә хәерлерәк. Ни өчен? Ул күбрәк гыйбадәт кыла ала, күбрәк садака бирә ала, күбрәк Рамазан айын тота ала. Мәсәлән, кемдер 30-да үлде, бит, ә кемдер 60-та үлде. Кемнең күбрәк уразалары була, кемнең намазлары күбрәк була. Шунысы да нитәбез, хисапларга кирәк. Димәк, ул Аллаһның бер рәхмәте булып тора. Анарысын безгә Рамазанга кергәнче ниятләр безгә нидер ихласлык саларга кирәк. Димәк, яхшы ният булырга тиеш. Яхшы ният булырга тиеш. Кайбер вакытта бит нитәбез, без аны ничек каршы алабыз? Син әйтәсең, мин кайбер кардәшләребез шул вакытта Рамазан аенда отпускта алалар. Җәй көне түгел, менә Рамазан аенда дип күбрәк Коръән укыйм, мәчетләрдә булам, бәлки җиңелрәк була. Бит, кемдер инде юк ди. Минем отпуск Турция вакытына туры килсен дип. Димәк, үзенең монда карарга кирәк. Ниятеңне яхшатырга. Менә син шул кунакны ничек каршы аласың Рамазан аеның. Һәм дә безнең тагын нәрсәсе бар, ул мәсәлән Рамазанга әзерләнергә кирәк күбрәк. Күбрәк әзерләнергә, димәк, безнең менә без намаз белән чагыштырсак та, мәсәлән, без балаларыбызны өйрәтәбез намазны укырга ничәдә? 7 яшьтән башлап, бит. Димәк, ул уже балиг булганда яхшы намазлы булсын, намазлары мукаммал рәвештә булсын дип. Шуны ук Рамазан аесында да менә без әйтсәк, Рамазан тотасы килә дип, ураза тотасы килә дип, хәзерге вакытта инде хәзер әзерләнергә кирәк. Күбрәк нафил уразаларны тотарга кирәк, күбрәк дугаларны, Коръәнне укырга. Ато без нитәбез, без бөтенебезне беркем дә нитми, мәсәлән, анар ул балиглыкка иреште дә, и все, давай хәзер укы сразу. Син миңа яхшы давай намазны бир.
Аны беркем дә әйтә алмый. Шуңа күрә без балаларыбызны алдан ук әзерлибез, берничә елга, бит. Рамазанга без игътибарны шундый бирмибез. Шундый игътибарны бирмибез, менә йөрибез ничектер, күп тиздән инде Рамазан ае килә дип, нитәбез. Шул ук инде Рамазан вакыты җиткәч, шунда ук мөгаллимнәр һәм хәзрәтләр янына барабыз. Нәрсә Рамазанны боза, укол ясарга ярыймы, ничек, нәрсә. Менә һәрбер нәрсәне, менә шул нәрсәне гыйлемне дә алу, ул Рамазанга әзерләнү була. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые братья, уважаемые прихожане. У нас с вами сегодня первая джимга месяца Раджаб. У нас практически с вами осталось 2 месяца до месяца Рамадан. И посланник Аллаха, саллаллаху всегда учил своих сподвижников тому, что нужно готовиться к заранее. Он всегда и готовил, и рассказывал вагазы. И вот мы сами тоже давайте посмотрим, как готовились к уразе сподвижники. Сподвижники готовились. Мы некоторые пункты уже прошли, некоторые пункты повторим и еще добавим другие пункты для тех, кто понял, для тех, кто не понял. А тех, кто понял, будет информации больше, конечно. Во-первых, мы должны с вами уразу принимать как? С радостью. То есть не должно быть такого, ой, сейчас опять голодным сидеть, это как-то что-то надо сделать, или вообще у кого-то нет, там есть. Здорово, что ураза пришла, можно похудеть, я в прошлом году сбросил там 10 килограмм или еще что-нибудь. Не совсем то. Даже, можно сказать, совсем не то. То есть с радостью, когда принимаем, мы должны принимать это именно как ибадат, как поклонение. Как поклонение. Именно этим отличаются верующие, истинно верующие. Они не говорят, ой, сейчас опять будет трудно, а сейчас опять будет там утром вставать, у меня режим испортится, я в ночью никогда не ел, опять буду болеть. Нет, надо именно что делать? С радостью встречать Рамазан. С радостью встречаем Рамазан, и поэтому, как мы его с вами встретим, так мы его с вами, иншаллах, и проведем. Потом мы должны Рамазан с вами встречать с благодарностью к Всевышнему Аллаху. То есть то, что мы с вами до Рамазана дожили, это является подарком от Всевышнего Аллаха. Здесь мы с вами приведем такой пример. Это когда 2 человека приняли ислам во время посланника Аллаха, саллаллаху, да? И один из этих мужчин умер, будучи шахидом. Второй из этих, которые ислам приняли во время сподвижника, во время посланника Аллаха, саллаллаху, он умер через год, но уже не будучи шахидом. Да? То есть первый умер на поле боя, другой умер через год, но уже при других обстоятельствах. И у нас Тальха ибн Убайдуллах сказал, я видел этих 2 людей, мне был показан сон, и во сне я видел, как последний, который умер не шахидом, он зашел в рай быстрее, чем тот, который умер до него и был шахидом. И тогда сказал он, удивился, как так может быть? Мы особый статус шахидов знаем, и он поэтому тоже знает, и пошел к посланнику Аллаха, саллаллаху, и сказал, вот как так может быть? И посланник Аллаха, саллаллаху, сказал, что разве ты не видишь, что тот человек, который умер последним через год, он на одну уразу держал больше, и на 6000 ракатов читал больше. Сколько таравихов он провел, сколько нафиль намазов читал. О фарс намазах мы уже не говорим. То есть вот то, что мы с вами Рамазан достигли, это есть у нас возможность тому, чтобы сделать как можно больше поклонения. Потому что Рамазан это не только вот голодовка какая-то, как некоторые считают, да, это возможность прожить несколько жизней. То есть ты, например, за 1 месяц можешь сделать поклонение, как за 80 лет поклонения. Следующий, значит, пункт, это надо свой ният очистить, надо очистить свой ният от разных родов примесей такого, знаете, можно похудеть и вагазы послушать, да, там. Нет, ният будет именно такой, что ты должен поститься ради Аллаха только. А уж похудеешь ты там или что-то там у тебя будет, это вообще дело 10. Поэтому
на это внимание обращать не стоит. Следующий пункт у нас: нужно заранее готовиться к уразе, то есть надо себя заставлять делать какие-то поклонения уже сегодня, читать Коран, держать уразу уже дополнительно, да, ведь? Потому что мы сами знаем, что если долго уразу не держишь, потом вдруг ураза начинается, приходит, и ты голодаешь, и у тебя начинает голова болеть, и ты говоришь: мне плохо, и кто-то говорит: я уже держать не могу, давай я сегодня ифтар сделаю пораньше, или еще что-нибудь. То есть твой организм не привык, и ты его как будто это оглушаешь каким-нибудь молотком, да? Для кого-то голод это очень сильно сказано, и он этого голод очень сильно чувствует. А человек, который держал уразу до этого, постился, он все эти трудности пережил до уразы, а в уразу он полон энергии, читает Коран, помогает другим. То есть здесь мы сами должны понять, что подготовка к исламу является таким, то есть подготовка к уразе является очень большим важным пунктом. Потом таубату садыка, это у нас нужно делать тауба перед поклонением. То есть, например, к Хасану приходили люди и говорили: мы не можем ночной намаз читать. То есть тахаджуд не получается читать, почему-то, не знаю. И вот он сказал: если у вас не получается ночью читать тахаджуд, то днем держите уразу. То есть тауба, хорошие дела помогают нам в совершении поклонения. То же самое, если мы что-то не можем делать, значит какие-то грехи нас сдерживают. А как грехи мы будем свои очищать? Только посредством тауба и истигфар. Также нам нужно знать важность времени. Время – это самое важное, что у вас хотят украсть. В особенности какие-то разные сети, социальные сети. Они скажут: давай посмотри мой ролик, смотри, какой тут хороший вагаз, смотри тут какой, а ты в это время просто ролик смотришь, но Коран не читаешь. Может, тому-то кто-то этот ролик сделал ради Аллаха, да, ради ислама, он саваб, может, получает из того, что ты смотришь, но ты саваб получаешь или нет, от этого очень под вашим вопросом. Но это время ты мог бы посвятить чтению Корана, например. То есть те люди, которые знают, как получить пользу от вас, они всегда будут у вас время красть. Поэтому вот эти вот разные, вот эти есть ведь азартные игры, которые там, казино, еще там что-нибудь, лотерея, у них всегда окна занавешены, чтобы не видели, на улице светло или темно, сколько вы здесь времени провели. Потом следующий пункт, это у нас нужно ограничить себя в еде. Начать уже как бы ограничивать себя в еде, и это в принципе еще со времен посланника Аллаха было. То есть они, если видели слишком тучного, большого, здорового, такого толстого человека, они говорили, что, в принципе, как, человек болеет, его надо пожалеть. Они так относились. И потом некоторые из них говорили, что мы относились, то есть порицали людей за большой живот так же, как порицали их за грехи. То есть человек, который грешит, мы же говорим: как ты грешишь, да? А там некоторые, например, порицали за того, что у человека слишком большой живот. И последним пунктом, о котором мы уже говорили, это изучение уразы, то есть изучение хукмов уразы, как ураза держится, от чего нужно остерегаться, что во время уразы можно, что во время уразы нельзя, значит, разрешены ли поцелуи, объятия, в какое время разрешено. То есть все это нужно знать до наступления уразы. Иначе есть вероятность того, что ты держишь уразу, когда ты имел право ее не держать, или ты держишь уразу, когда уже у тебя уже принято не будет. Просто ты от этого не почувствуешь ничего, кроме голода. Вот все, чтобы эти моменты знать, к ним конкретно надо готовиться. Поэтому все эти пункты с вами проводим. А не так, чтобы ураза началась: ой, я что-то проглотил, ой, у меня я зубы почистил, что-то осталось, что делать? И, значит, начинается вот эта вся свистопляска. Вот у того брата спросил, у этого брата спросил, все они говорят по-разному, и что делать? И потом что, на что опираться? На свой нафс, что ли? Что мне ближе, что мне легче, того и буду брать? Нет, надо делать так, как конкретно тебе говорит твоя школа правовая. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم.